नमस्कार, जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे समस्त दर्शक बंधु मानक स्वागत जनाई मु गौरीशंकर डॉक्टर पदारविंद रथों द्वारा लिखित गल्प आपण मानक सम्मुखें उपस्थापन करने को जाऊँगी। गल्पर शीर्षक सत्यर नृत्य। तेबे सत्य क्या कहुए, सत्यर लक्षण कौन, सत्पथरे चलवा द्वारा मनुष्यर की लाभ हुए एवं आजिर दुनिया रे सत्यर पुणी क्यों भली नृत्य चली ए समस्त विषय जानापी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। थरे जड़े हीरा व्यवसायी तांका हीरा दुकान रे गोटे कर्मचारी पद पर संवादपत्र रे विज्ञापन देले। विज्ञापनटी पढ़ी अनेक युवक चाकरी आशारे परीक्षा देवाई आसिले। व्यवसायी परीक्षार गोटे अद्भुत व्यवस्था करथिले। प्रत्येक विद्यार्थी को गोटे दीर्घ अणओसारिया अंधार गली भितर दे परीक्षा कक्ष को जन जन करी जीवाई निर्देश थिला। गलीटी एते अंधार थिला जे केवल शेष मुंडरे जलुथिबा गोटे लाइट को देखि अनुमान करी जाई हेबो। हेले व्यवसायी सही गली रास्ता रे एठी सेठी किछि हीरा रखी देइथिले, जहाकू देखिले लागिबो भूल रे पड़ी जाइथिला भली। प्रथम प्रार्थी गली भितर दे एकुटिया गला बेले भाबिला, गली तो एते अंधार जे मु निजे ही निजको देखि पारुनी, मते आउ किए बा देखिबो। एते सबु हीरा एठी सेठी पड़ीछि, एथिरु किछि कमी गले सेठर कौन हवा कमिजिवो। एकथा भावी किछि हीरा गोटे निज पकेट रे रखी आगो को चलला। एपरी सबु प्रार्थी करि चलले। समस्ते जाई परीक्षा कक्ष रे एकत्रित हेले। गली भितर बहुत अंधार बोली समस्ते निज निज भितर कथा हेउथांती, हेले हीरा आनिछंती बोली केही काहाकू जणै नथांती। व्यवसायी जड़े कर्मचारी जरिया रे घोषणा कले, आपण माने समस्ते मनोनीत होइछंती। खूब शीघ्र आपण मानक नियुक्ति पत्र मिल जिवो। एते बड़ खुशीर कथा शुणिया परे आपण मानक नाचिबार इच्छा हेउथिबो निश्चय। आमे गोटे म्यूजिक बजेइबू। आम मालिकंकर इच्छा आपण माने समस्ते खुशी रे नाचंतु। म्यूजिक आरंभ हला। हेले ए कोन बारंबार कहिबा परे मध्य केही नाचु नाहंती काहीकि? देखागला केवल जणे मात्र पिला पागल भली नाची चलीछि। सते जंती ता खुशीर सीमा नाही। म्यूजिक बंद कर दिगला। सही नाचुथिबा पिलाटी को छाड़ी अन्य समस्तक पकेट तदारख करागला एवं सेमाने गलीरू उठाइथिबा हीरा सबको जबत करी सेमानकु बाहर रास्ता देखाई दिगला। घटनाटीर सत्यासत्य जहाँ भी होइथाउ ना कहीं बहुत बड़ शिक्षाटीए मिले एही कथाटीरू। खुशी रे नाचुथिबा सही पिलाटी सचोट थिला, सत्यरे थिला। सेथिपाई मनोनीत होवार संवाद पाई सरलता एवं निष्कपटतार सहित से आनंदरे नाची पारिला। अन्य प्रार्थी माने ऊपर को सचोट देखई होउथिले मध्य निज सत्य निजे जानिथिले। तांकु जଣା थिला जदि से माने नाचिबा आरंभ करंती तेबे पकेट रे थिबा हीरा उछुली आसी बाहर पड़िबो एवं तांका चोरी वृत्ति पदारे पड़ी जिवो। आमे जेते बेले कोनोसी खराब काम करिथाउ आम मन भितरे केमिति गोटे अस्वस्तिकर परिवेश सृष्टि हुए। मन अशांत एवं दुखी हेबा फଳରେ तार प्रभाव आम चेहरा सहित आम कार्यकलाप मध्य परिलक्षित हुए। आमे भाबू आमे स्वाभाविक अछु बोली, हेले आम उपर लक्ष्य रखिथिबा लोकमानंकु आम मनस्थिति भल भाबरे जଣା पड़ुथाए। उदाहरणटी केवल एपरी स्थूल विषय भितर सीमित नुहे। सत्यरे थिले मनीष बाह्य नृत्य सहित मन भितर आभ्यंतरीण नृत्य कला भली स्थिति रे रही थाए। आउ गोटे उदाहरण आपण मानक सम्मुखरे उपस्थापन करिवि। जणे कैवर्त समुद्र माछ धरिया पई डंगा खोली पानी को गला। अनेक समय धरी समुद्र रे यात्रा कला परे मध्य जाल रे विशेष किछि माछ धरि पारलानी। चिंता हला एमिति असफलता भितर घर चलैबा हुए तो कष्टकर होई पड़िबो। अनन्योपाय होई घर को फेरिबार निर्णय नेउथिला। हठात तार मन हैला जाल रे किछि गोटे बड़ धरणर जिनिस धरा पड़िछि। देखंती तो गोटे अत्यंत विरल एवं बहुत बड़ माछ तार जाल रे पड़िछि। मने मने खुशी हो गला जे एई गोटे माछ को बिकिले जेतिकी उपार्जन हेब सही अर्थ रे तार परिवारर अति कम रे 5 वर्षर भरण पोषण होई परिबो।
ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟେଇ ମାଛଟିକୁ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ଆଣି ଘରମୁହାଁ ହେଲା। ପାଣି ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ମନ କହୁଛି ମାଛ ବିକା ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କର, କିନ୍ତୁ ବିବେକ କହୁଛି ଏପରି ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ମାଛକୁ ବିକିବା ଉଚିତ ହେବନି, ବରଂ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହାର ଜୀବନ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ଏକ ଦ୍ୱିଧା ଭିତରେ ତାର ଡଙ୍ଗା କୂଳରେ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆସି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମାଛଟିକୁ ବିକିଦେବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଆସି ଏତେ ଟଙ୍କା ଯାଚିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତାର ସମସ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ସେ ମାଛଟିକୁ ବିକିବାକୁ ମନା କଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବୋକା ବୋଲି କହିଲେ, ହେଲେ ସେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଘଟଣାଟି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଆସି ତଦାରଖ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମାଛଟି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ। ଏହାକୁ ବିକିବା ଏବଂ କିଣିବା ଉଭୟ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଭାବରେ ଗଣା। ମାଛଟିକୁ ପୁନଶ୍ଚ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଏବଂ କୈବର୍ତ୍ତ ଜଣକୁ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ କହି ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ତେବେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ସଚ୍ଚୋଟତା ଦେଖାଇ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ରହି କୈବର୍ତ୍ତ ଜଣକର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେଲା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେହି କ'ଣ କେବେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ କି? କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ତର୍ଜମା କଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ମାଛଟିକୁ ଯଦି ସେ ବିକିଦେଲା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ତାକୁ ଜେଲ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାର ପରିବାର ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ତାର ଏଥିରେ ଲାଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭକୁ ଦେଖିବା ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ହେବନି। ତା ଛଡ଼ା କୈବର୍ତ୍ତ ଜଣକ ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟରେ ରହି ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଲା, ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ତାହା କିଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ କି? ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୃତ୍ୟ ବା ହୃଦୟର ନୃତ୍ୟ। ଏହି ଉଦାହରଣଟି ଶୁଣି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଦିନେ କହିଲେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ସିନା କୈବର୍ତ୍ତ ଜଣକ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉ ହେଉ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ହେଲେ ଏମିତି ବି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିବା ଏକ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଥରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭାଇର ହାତରୁ ଖସି ଘରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଦାନୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପିଲାଟି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖି ଜାଣିଲା ତାକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ସ୍କୁଲ ଗଲେ। ଫେରିଲା ପରେ ଆର ଭାଇଟି ଆସି ଭଙ୍ଗା ଫୁଲଦାନୀଟିକୁ ଦେଖି ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଆସି ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲା। ହେଲେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଫୁଲଦାନୀଟି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ଏଥର କୁହ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଲା କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି, ବନ୍ଧୁ, ପିଲାଟି ମାଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ସତ, ହେଲେ ତା ମନ ଭିତରେ ସେ ଜାଣେ ଯେ ଫୁଲଦାନୀ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ତା ଛଡ଼ା ସତ କହିବା ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି, ବରଂ ଖୁସିରେ ରହିବ, ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଭାଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଫୁଲଦାନୀଟି ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେ ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ପରଠାରୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିବ ଯେ ଜଣା ନାହିଁ ମା କେତେବେଳେ ସତ କଥା ଜାଣିଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ଅଧିକ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ରାତିରେ ତାକୁ ନିଦ ହେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତା ମନରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ ଯେ ତାର ସତ ଲୁଚାଇବା ଯୋଗୁଁ ତା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଶାରୀରିକ ମାଡ଼ ଖାଇବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସିନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାଇଟିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ କୁକର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ ଭାଇଟିକୁ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ହେଲା। ଏଇଠି ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ରୋଗ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ, ଘରେ କାହାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ହେଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆମ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ
ହୁଏତ ବିଜ୍ଞାନର ସହାୟତାରେ ଆମେ ଔଷଧ ସେବନ କରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁ, ହେଲେ ଦୁଃଖର ଅବବୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ଔଷଧ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନାହିଁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାର ଜୀବନ ସତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତାକୁ ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଦୁଃଖ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଦୌ ନଥାଏ ଅଥବା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାଇଟି ସାମୟିକ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲା ସିନା, ଦୋଷ କରିଥିବା ଭାଇଟି ସତକୁ ଲୁଚେଇ ନିଜର ମାନସିକ ଦୁଃଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା ଏବଂ ନିଜର ମିଛ କହିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲା, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାକୁ ଆହୁରି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସଚୋଟ ଥିଲେ, ସତ୍ୟକୁ ସାଥିରେ ରଖିଥିଲେ ହୁଏତ ସାମୟିକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ, ହେଲେ ଦୂରଗାମୀ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ ଏବଂ ଆମ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଆମେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ସହିତ ଅଧିକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।